میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر سرد لہجے میں کہا، اپنے لہجے پر غور کرو ڈینی، تمہاری آواز تمہارے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اپنے دوست کے صدمے سے تمہارے سر پر خون سوار ہو چکا ہے۔ میں اس وقت کوئی خطرہ مول نہیں لوں گا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ کسی بھلے وقت میں ہماری ملاقات ہوگی۔ تم میرے احسان مند ہو، میری دوستی کے گن گا رہے ہو، لیکن مجھ سے ملنے سے کترا رہے ہو۔ کہیں تمہیں یہ خوف تو نہیں ہے کہ میں 2 لاکھ روپے کے انعام کے لالچ میں تمہیں پکڑوا دوں گا؟ مجھے دیکھو کہ میرے اوپر لاکھوں ڈالر کا انعام مقرر ہے، پھر بھی میں بے خوف ہوں۔ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم مجھے امریکیوں کے حوالے کر کے انعام کے ساتھ ان کی خوشنودی بھی حاصل کر لو گے۔ وہ باسٹرڈ ہیں۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد اس کا نفرت امیز جواب آیا، میرے اور ان کے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہیں، اب میرا اور ان کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس مرتبہ وہ بے ساختہ نہیں بولا تھا، بگڑا ہوا سیاستدان تھا، اس لیے میرے الفاظ کی اونچ نیچ پر لمحہ بھر کے لیے غور کر کے کھویا ہوا تھا۔ میں اس کی انہی حرکتوں پر غور کرنے کے لیے جان بوجھ کر نپی تلی باتیں کر رہا تھا۔ میں ان کا سب سے زیادہ مطلوب شخص ہوں، میرے بدلے میں ان سے اپنی معافی کا سودا کر دو، وہ سر کے بل تم سے سودا کریں گے۔ میں مکھن میں سے بال کی طرح ان کی گرفت سے نکل آؤں گا، تمہاری راہ سیدھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا، یہ ناممکن ہے، بالکل ناممکن۔ میری تجویز پر وہ بوکھلا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی گلو خلاصی کے لیے تمہیں مصیبت میں ڈال دوں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم طنز کر رہے ہو، سنجیدگی سے مشورہ دے رہے ہو یا میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ ایک دانا دوست کا بہترین مشورہ ہے، فرصت میں اس پر غور کر لینا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے لیے تم نادان دوست ثابت ہو رہے ہو جس سے کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تم اپنی زہریلی باتوں سے مفاہمانہ فضا کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے تمہیں کیا نقصان پہنچایا؟ پہلی بار اس کے لہجے میں ہلکی سی ترشی آ گئی۔ میری زبان سے اپنے دل کی باتیں سنتے سنتے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ سب سے پہلا اور بڑا نقصان پرسوں ہوا، تم نے میرے کارآمد کارکن کو ورغلا کر مجھ سے باغی کر دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایسے آدمی مشکل سے ملتے ہیں؟ کیا وہ ابھی تک واپس نہیں آیا؟ اس نے اپنی ہلکی سی تلخ نوائی پر قابو پا کر حیرت کا اظہار کیا۔ وہ کس منہ سے آئے گا؟ تمہارے بھاگ نکلنے سے اس کی بازی بھی بگڑ گئی۔ اسے ڈر ہوگا کہ اس کی باغیانہ باتیں میرے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اس کنگلے کی جیب میں 60,000 کی رقم آ چکی ہے، اب تک وہ کراچی سے بہت دور نکل چکا ہوگا۔ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے اسے اتنی بڑی رقم دی تھی۔ میں تمہارے اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ وہ کہیں نظر آ جائے تو خاموشی سے اسے وہیں پہنچا دوں جہاں ڈاکٹر صادق چا پہنچائے۔ تم نے پھر اس کا نام لیا؟ میں نے اسے ٹوکا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ میرے لیے اجنبی تھا، اس کے باوجود مجھے اس کے قتل کی خبر سن کر دکھ ہوا تھا۔ اس کا ذکر کر کے تم میرے دکھ کو تازہ کر رہے ہو۔ میرے غدار سے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کا ذکر نہیں آئے گا۔ اس نے یقین دہانی کرائی اور پھر پوچھا، تم نے میرے کام کے بارے میں اب تک کیا کیا ہے؟ کس کام کی بات کر رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ الفا کو ٹھکانے لگا دو، تم راہ والوں کے دشمن ہو۔ اس کے بارے میں ابھی تک مجھے کوئی خبر نہیں ملی۔ وہ غائب ہے، تم سے اس کا آخری رابطہ کب ہوا تھا؟ میں نے اسے یوں سوال کیا جیسے وہ اس معاملے میں میرا رفیق کار رہا ہو۔ میرے اوپر الزام تراشی کے بعد سے وہ غائب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے۔ میں 2 ٹکے کے آدمی کی بدتمیزی اور الزام تراشی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اس کی تلاش میں ہوں، تم سے زیادہ وہ میرا مجرم ہے۔ مل گیا تو عبرتناک انجام سے 2-4 ہوگا۔ اس کی بگڑی ہوئی لاش کی تصویریں اخباروں کی زینت بنے گی۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہارا دوست غائب ہے اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بہت دلیر اور بے خوف آدمی ہے۔ اس کا بال بھی بیکا ہوا تو میں اس کو اغوا کرنے والے کو اس کے پورے گھرانے سمیت خون میں نہلا دوں گا۔ جہانگیر کا ذکر آتے ہی میرا پارا چڑھ گیا۔ اس کے خاندان کا نام ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ میرے لیے تمہارا یہ غصہ قابل فہم ہے۔ میری دعا ہے کہ اسے کچھ نہ ہو اور وہ خیریت سے اپنے گھر لوٹ آئے۔ سوبراج کی منافقانہ آواز ابھری، تم یہاں بیٹھے ہمدردی کا اظہار کرتے رہو، میں جلدی اسے ڈھونڈ لوں گا، میں نے جل کر کہا۔ سوبراج کی باتوں اور رد عمل سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ جہانگیر کے اغوا میں اسی مردود کا ہاتھ تھا، مگر میں اپنی سر توڑ کوششوں کے باوجود اس سے واضح طور پر کوئی بات اگلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ میرا ذہن الجھا ہوا تھا کہ جب جہانگیر اس کے قبضے میں چلا گیا تھا تو وہ کھل کر مجھے بلیک میل کرنے کے بجائے مسلسل دوستی اور مفاہمت کی باتیں کیوں کیا جا رہا تھا۔ اس مرحلے پر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ذہن میں سوچ کے نئے طریقے کھل گئے ہوں۔ وہ بہت گھاگ اور مکار تھا، حالات کے گرداد میں پھنس کر وسائل کی قلت کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ مجھے اپنی کامیابی کی ہوا نہ لگنے تھے تاکہ میں اس کی طرف سے غافل ہو جاؤں۔ وہ جہانگیر سے میرا پتہ ٹھکانہ معلوم کر کے اچانک وار کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ شاید اس کا خیال تھا کہ وہ بے خبری میں مجھے آسانی سے مار لے گا۔ میرے بعد وہ جہانگیر کو بھی ٹھکانے لگا دیتا۔ اپنے اس کارنامے کے سلے میں وہ وہی کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا جس کی تجویز میں دے چکا تھا۔ تم بلا وجہ میری باتوں سے چڑ رہے ہو، سوبراج فون پر کہہ رہا تھا۔
मैं पहले भी तुमको बताता रहा हूं कि गैरी किस तरह मुझे घेरने की कोशिश कर रहा था। तंग आकर मैंने उससे बात न करने का फैसला कर लिया। उसकी आवाज सुनते ही फोन बंद कर देता था। उसके जानू वासिल होने के बाद टाम मेरे पीछे लग गया है। मुझे इन परिंदों का खौफ ना होता तो जुबानी हमदर्दी जताने के बजाय तुम्हारा हाथ बटा सकता था। जुबानी हमदर्दी को मेरी मजबूरी समझकर कबूल कर लो। तुम कराची से निकलने का इरादा कर चुके थे, अभी तक यहाँ बैठे हुए हो। क्या तुमने अपना इरादा बदल दिया है? बात हो रही थी तो मैंने लगे हाथों वो भी सवाल पूछ ही लिया। ये तुमसे किसने कह दिया? इस बार उसने बरजस्ता कहा। मैं कराची से सैकड़ों मील दूर बैठा हुआ हूं। सैटेलाइट फोन में ये कमाल है कि दुनिया में कहीं भी चला जाऊं तो मुझसे इसी आसानी के साथ राब्ता कर सकोगे। वो एक मरतबा फिर सफेद झूठ बोल रहा था। यह भूल गया था कि चंद लम्हे पहले वो मेरा हाथ बटाने की बात कर रहा था। गैरी और टॉम के खौफ का इजहार करने के साथ उसे यह भी कह देना चाहिए था कि शहर से बाहर होने की वजह से वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकता था। आखिरी जवाब से पहले उसने किसी भी मरहले पर बैरूनी शहर होने का तासुर नहीं लिया था। मेरे सवालों के जवाब में पै दर पै झूठ बोले जा रहा था, जिसका वाहिद मकसद ये नजर आ रहा था कि मैं उसकी बदनीयती और मकरू अज़ाइम का अंदाजा न लगा सकूं और उसे शहर से बाहर तस्वुर करके भूला रहूं। ऐसी इजादात का दोहरा फायदा होता है। मोबाइल और सैटेलाइट फोन में जहां हर वक्त राब्ते की सहूलत है, वहां यह आज़ादी भी है कि तुम जहां मौजूद ना होना चाहो वहां मौजूद नहीं होते। केमाड़ी में बैठकर तुम झूठ बोल सकते हो कि इस वक्त न्यू कराची में हो। सुनने वाले ये बात मानने पर मजबूर होगा। मैंने रशीद के हवाले से जानबूझकर केमाड़ी का जिक्र किया था, लेकिन सोबराज ने उस पर किसी रद्द-ए-अमल का मुजाहरा नहीं किया। हंसकर बोला, सहूलतों के साथ आज़ादियाँ मुयस्सर ना हो तो वो बेसूद हो जाती हैं। यकीन करो कि मैं कराची में नहीं हूँ। मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन करता चला आ रहा हूँ। मैंने तुम पर तंज नहीं किया, एक अमूमी बात कही थी जिसमें कोई मुबालगा नहीं है। मैंने सरसरी लहजा में कहा, शहर से निकलने के बाद तुम्हें फुर्सत और सुकून के लम्हात मुयस्सर आ गए होंगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए लंबा सफर तय करके तुम्हारे पास आ सकता हूँ। फिक्र ना करो, मैं ऐसे मौका की तलाश में हूँ। बहुत जल्द तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आपस में एतमाद का रिश्ता मजबूत करने के लिए मैं खुद भी तुमसे मिलने की जरूरत महसूस कर रहा हूँ। मुझे उसका जवाब जो मानी महसूस हुआ। मैं तुम्हारे पैगाम का मुंतजिर रहूंगा। मैंने गुफ्तगू का सिलसिला खत्म कर दिया। तुम होशियार हो तो वो भी बहुत बड़ा शातिर है। सोबराज से होने वाली गुफ्तगू पर तबादला ख्याल के दौरान में वीरा ने कहा, तुम उसकी तरफ से अपने ज़हन में कुछ मफरूज़े लिए बैठे हो, इसलिए तुमने उसकी बातों से कई नताइज अखज़ कर लिए, लेकिन वो अब भी तुम्हारे जाल में नहीं आ सका। वो खुलकर मुकाबले पर आने से गुरेज कर रहा है। इससे कहीं अचानक सामना होगा। तुम्हारे इरादे इससे मुख्तलिफ नहीं है। तुम पहली फुर्सत में उसे जानू हासिल करने का फैसला किए बैठे हो, लेकिन फोन पर उससे मीठी मीठी बातें करते रहते हो। दोनों तरफ एक जैसा हाल है। दोनों की बगलों में छुरियां हैं और मुंह से राम राम की माला जप रहे हो। सोबराज मेरी तवक्का से बढ़कर सख्त जान साबित हुआ है। वो ऐशो इशरत और सहारों का आदी था। उसे अब तक बिखर कर रह जाना चाहिए था, लेकिन वो बहुत दिलचमी से हालात का मुकाबला कर रहा है। सुनील का पकड़ जाने से भी उसके हौसले पस्त नहीं हुए। बाज लोग इससे ज्यादा सख्त जान होते हैं। वीरा बोली, इनके सामने एक मकसद होता है। वो जानते हैं कि उन्होंने हालात को अपना ताबे ना बनाया तो वो खुद वाक़यात की चक्की में पस कर फदा के घाट उतर जाएंगे। इसी वक्त बैरूनी दरवाजे पर खटका हुआ। एसटीएफ के दोनों आदमियों को घर की हिफाजत की ड्यूटी पर ऊपर भेज दिया गया था, लेकिन वो आने जाने वालों के लिए गेट और दरवाजे का ख्याल रख रहे थे। हमें से किसी को उठने की जरूरत पेश नहीं आई। मेरा ख्याल था कि सुल्तान शाह लॉन्ड्री में कपड़े डालकर लौटा होगा। फर्श पर कालीन की वजह से अंदाजा नहीं हो सका कि घर में आने वालों की तादाद एक से ज्यादा थी। मैंने सुल्तान शाह के पीछे जलाल का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो हैरत से गैर इरादी तौर पर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। तो तुम कराची कब आए? वीरा भी अचानक उसे देखकर हक्का बक्का रह गई थी। सुबह की पहली परवाज से आया था। उसने मुझसे बगलगीर होकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सदफ मेंशन में चार्ली से तफसीली मुलाकात करके सीधा इधर आ रहा हूँ। इसे मुलाकात की जरूरत क्यों पेश आ गई? मैंने हैरत से पूछा। जो बोले वो दरवाजा खोले, उसने जगह संभालते हुए खुश दिली से जवाब दिया। कराची में किसी वीआईपी पर कातलाना हमले की साजिश की इत्तला मैंने इस्लामाबाद पहुंचाई थी, इसलिए इस वाक़े की तफ्तीश में मेरी शमूलियत जरूरी समझी गई थी। इसे जहांगीर के साथ पेश आने वाले वाक़े का इल्म नहीं था, इसलिए वो अपने फितरी अंदाज में बातें कर रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर गजाला अपने कमरे से बाहर आई तो सलमा भी उसके साथ थी। इन दोनों को देखते ही जलाल अपनी निशिस्त से एहतरामन खड़ा हो गया। सलाम का जवाब देते उसकी नजरें सलमा के सोगवार चेहरे पर जम कर रह गई थी। ये मेरे दोस्त जहांगीर की बीवी है सलमा। इसके किसी सवाल से पहले मैंने बताया, कल रात इसे घर से अगवा कर लिया गया। हम सलमा को आर्जी तौर पर यहाँ ले आए हैं। इस पर पहले भी हाथ डालने की कोशिशें होती रही हैं। ये मेरे लिए बहुत बुरी खबर है, जलाल ने गहरे अफसोस के साथ कहा। इसकी बाजियाबी के लिए क्या कर रहे हो? गजाला को अपनी जिम्मेदारी का एहसास था।
वो ज्यादा देर तक वहां नहीं रुकी, सलमा के साथ दोबारा अपने कमरे में चली गई ताकि हम आजादी के साथ गुफ्तगू कर सकें। जलाल की आमद का किस्सा अधूरा रह गया। वह जहांगीर के बारे में तफसीलात जानने के लिए बेचैन हो गया था। उसे शिकवा था कि मैंने उसे इस वाक़े की इत्तला नहीं दी थी। वो जहांगीर से ज़ाती तौर पर मुतारिफ नहीं था, मेरी जुबान से उसके तज़किरे सुनता रहा था। मैंने उसे इब्तदा से लेकर सोबराज से होने वाली गुफ्तगू की सारी जुज़वियात एक ही सांस में बता डाली। उसे ये जानकर तसल्ली हुई कि अगवा करने वालों में से एक का सुराग मिल चुका था और उसकी तलाश की मुहिम जारी थी। ऐसा मालूम होता है जैसे बुरा वक्त आता है तो हर तरफ से एक जैसी खबरें आने लगती हैं। गहरी के समंदर में डूबने के बाद से कान किसी अच्छी खबर के लिए तरस गए हैं। सोबराज की आंख मचोली पहले की तरह जारी है। वो डॉक्टर सादिक को हलाक करके एक अहम गवाह से छुटकारा हासिल कर चुका है। अल्फा गायब है। एक VIP पर नाकाम कातलाना हमला हो चुका है। जहांगीर को अगवा कर लिया गया है और हम अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके। जब शैतानी कुव्वतें किसी के खिलाफ एका कर लेती हैं तो ऐसे मुश्किल मरहले आ जाते हैं। हालात बता रहे हैं कि हमारे दुश्मनों को एक मर्तबा फिर यकजा होने का मौका मिल गया है। मैंने कहा। जलाल की आंखों में चमक सी ओद कर आई। तुम किन हालात की बात कर रहे हो? सब कुछ तुम्हारे सामने है। टाम और सोबराज से फोन पर मेरी बात हो चुकी है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि रशीद को सोबराज ने इस्तेमाल किया है और टाम ने खुले दिल से अल्फा की मदद की है। इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। सोबराज के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन टाम के बारे में तुम्हारी राय बिल्कुल दुरुस्त है, उसने पुरजोर अंदाज में कहा। मैंने चार्ली पर 1 घंटे तक बहुत मेहनत की है। वो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं रहा है। भारत से रवाना होने से पहले उसे मिशन का जो मास्टर प्लान दिया गया था, इसमें यह नुक्ता मद्देनजर रखा गया था कि अपनी मुश्किलात की वजह से सोबराज इन दोनों की खातिर ख्वाह मदद न कर सके तो इन्हें क्या करना होगा। हम तीनों पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा थे। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला। इस प्लान के मुताबिक CIA कराची ऑफिस में मुतबादिल इमदादी सहूलियात फराहम कर सकता था। इन्हें न्यू खान होटल वाले तजर्बे के बाद CIA से रजू कर लेना चाहिए था। इन्होंने सोबराज के मशवरे पर मज़ार का रुख करने की गलती क्यों की? वीरा के पास सवाल तैयार था जो उसने किसी पसो पेश के बगैर ताक दिया। सोबराज इनके मास्टर प्लान से वाकिफ नहीं था। वो इन्हें टाल रहा था। दोनों को तवक्का थी कि सोबराज इनकी मदद के लिए कोई ना कोई राह निकाल लेगा। वो राह वालों का पुराना मददगार था। क्या मज़ार के नवा में चार्ली पुरअसरार हालात का शिकार होकर गायब हुआ तो अल्फा की आंखें खुल गई होगी। ये बात तुम बता चुके हो कि चार्ली के पकड़े जाने के बाद अल्फा ने फोन पर सोबराज को खरी खरी सुना डाली थी। इसने सोबराज पर लानत भेजकर टाम कर रुख किया होगा। पाँव से भरपूर पजीराई मिली और यूं वो सानिया रूनमा हो गया जिसे रोकने के लिए मैंने इस्लामाबाद की तोड़ लगाई थी। वो वाकया टाम और अल्फा की साजिश का नतीजा था। ये पेशरफ्त बहुत अहम है। इन लोगों के हौसले बहुत बढ़ गए हैं। अब इस्लामाबाद वालों का क्या रद्दअमल होगा? मैंने पूछा। रद्दअमल कुछ भी हो, इनको लगाम देना बहुत मुश्किल है। वीरा अपने हम वतनों को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो कह रही थी, कल का वाकया इनके लिए बहुत मामूली था। वो पैसे पर्दा थे, काम करने वाला राह का आदमी था। इनकी तारीख ऐसे वाकयात से भरी हुई है जिनमें CIA ने हुकूमतों और हुक्मरानों के खिलाफ बराह रास्त साजिशें तैयार की और इनका तख्ता उलट दिया। वक्त गुजरने के साथ ये खुफिया कहानियां मंजर आम पर आ चुकी हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। CIA अमेरिका से बाहर आज भी वही सब कर रही है जो माजी में करती थी। फर्क ये पड़ा है कि आज उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया हुआ है। वीरा ठीक कह रही है। तफसीलात वक्त गुजर जाने के बाद मंजरेआम पर आती हैं। इस वक्त इल्जामात को साबित करना दुश्वार होगा। अदालत के कटहरे में पहुंचते ही सीक्रेट एजेंट अपने इकबाली बयान से फिर जाते हैं। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़ना होगी। क्या हमें टांग को ठिकाने लगाने की इजाजत होगी? वीरा बोली। खून से हाथ रंगने से कोई फायदा हासिल नहीं हो सकेगा। जलाल ने फीकी मुस्कुराहट के साथ मुदाफाना लहजा में कहा। एक एक करके इनके कई अहम आदमी मौत के आगोश में जा चुके हैं। एक मरता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। टाम मारा गया तो कोई और आ जाएगा। इन्हें रोकने की एक ही सूरत है कि इन पर कड़ी निगाह रखी जाए, लेकिन अल्फा पर तुम इस असूल का इतलाक नहीं कर सकते। मैंने कहा, अल्फा और टाम में बहुत फर्क है। वो गैर कानूनी तौर पर मुसलमान दहशतगर्दी के अजाइम लेकर यहाँ आया है। टाम की हैसियत सरकारी और कानूनी है। उसने खुलकर बात नहीं की थी, लेकिन उसके फिक्रों में पनाह इशारा बहुत वाज़ेह था। रावालों को उसने कभी नहीं बख्शा था, बल्कि इनमें से एक को अपने हाथों से मौत के घाट उतार चुका था। मैंने कुछ ऐसे इदारों के नाम हासिल किए हैं जो दूसरों के नाम पर गैर कानूनी धंधे कर रहे हैं, लेकिन खुफिया इतलात के मुताबिक इनमें सरमाया कारी सोबराज की है। इनसे हासिल होने वाली खतीर आमदनी इसकी जेब में जाती है। इन इदारों से इसे अफरादी कुव्वत भी दस्तियाब हो सकती है। मैंने सोचते हुए कहा, फिलहाल इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। जलाल ने जवाब दिया, हो सकता है कि वहां काम करने वाले आम शहरी हों और जराइम से उनका कोई वास्ता ना हो।
مگر ان سب کو ضرور دیکھا جائے گا۔ یہ بات بہرحال یقینی ہے کہ وہ اپنے اداروں کے غیر قانونی کاموں سے بے خبر نہیں ہوں گے۔ جرم میں دانستہ آنت جرم سے کم نہیں ہوتی۔ ان کاروباری اداروں کی ظاہری مصروفیات کیا ہیں؟ ویرا نے پوچھا۔ ایک ریکروٹنگ ایجنسی ہے جو جعلی کاغذات پر انسانوں کی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ دوسری ایک فشری ہے، شبہ ہے کہ سمندری غذا کے ساتھ وہ منشیات کی برآمد میں مصروف ہے۔ تیسرا ایک کلیئرنگ فارورڈنگ کا ادارہ ہے۔ اس نے چھانٹ کر تینوں شعبوں کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے بے ساختہ کہا، ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں دفاتر ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے رہے۔ اچانک کارروائی کر کے ریکارڈ قبضے میں لیا جائے گا تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یہ کام اگلے 48 گھنٹوں میں کسی بھی وقت پایا تکمیل کو پہنچا دیا جائے گا۔ سوبراج کے کاروباری اداروں کے بارے میں چند روز پہلے میری اور جلال کی گفتگو ہو چکی تھی۔ اس نے اس سمت میں فوری طور پر کام شروع کرنے کا عندیہ دیا تو مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ سوبراج بے اندازہ دولت کا مالک ہوتے ہوئے بھی ملک میں غیر قانونی دھندے چلا رہا ہوگا۔ یہ اس کی عیاری تھی کہ اس نے اپنا کالا دھن ٹھکانے لگانے کے لیے دوسروں کو اپنا اعلی کار بنایا ہوا تھا، خود پس پردہ رہ کر ان کی ڈوریاں ہلاتا رہتا تھا۔ ظاہری طور پر دوسرے ان دھندوں کے مالک بنے ہوئے تھے۔ سوبراج ابتدا سے مجرمانہ ذہنیت کا مالک تھا۔ اسے سیدھے سادے کاموں سے ہونے والی محدود آمدنی سے کوئی سروکار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ان لوگوں کو اپنے اعتماد میں لیا ہوگا جو ہیر پھیر میں ماہر ہوں۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ خطیر آمدنی کے لالچ میں اس نے اپنے کچھ شناساؤں کی تجاویز قبول کر کے وہ راہ اختیار کی ہو۔ اپنا دامن بے داغ رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ سوبراج ان اداروں میں کام کرنے والوں سے دور رہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شیر دل اور اس جیسے لوگوں کو بھاری معاوضہ دے کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہا تھا۔ اپنی بقا کی لڑائی لڑتے ہوئے رفتہ رفتہ وہ تنہا ہوتا چلا گیا تھا۔ اس کے لیے معاوضے پر کام کرنے والے مارے یا پکڑے گئے تھے۔ سنیل جیسا وفادار غلام صدف مینشن میں پڑا سڑ رہا تھا۔ یہ امکان کبھی نظر آتا تھا کہ اس برے وقت میں سوبراج نے اپنے کسی کاروباری حلیف کے ذریعے ان بدماشوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہو جنہیں بدعنوانیوں کی پردہ پوشی کے لیے ان اداروں میں پروان چڑھایا جا رہا تھا۔ جلال نے دھیرے دھیرے مجھے ان اداروں کے کوائف سے آگاہ کر دیا جن کے بارے میں وہ اپنے ذرائع سے تصدیق کر چکا تھا کہ وہ سوبراج کے سرمایے سے چل رہے تھے۔ جلال کی کراچی آمد کا اصل مقصد ناکام قاتلانہ حملے کی تفتیش میں مقامی حکام کی مدد کرنا تھا۔ اس بارے میں اسے کئی میٹنگ میں شرکت کرنی تھی۔ اس نے چارلی سے اپنی تازہ ترین بازپرس کے نتیجے میں ٹام کی نگرانی بھی شروع کرا دی تھی۔ ٹام ایک امریکی خفیہ ایجنسی کا عہدیدار تھا۔ اسے پاکستان میں کئی سفارتی مراعات بھی حاصل تھیں، اس لیے اس کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانا مصلحت کے تقاضوں کے منافی تھا۔ اس پر نظر رکھ کر وہ الفا پر ہاتھ ڈالنے کے چکر میں تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ ٹام نے اسے ہتھیار کے ساتھ کوئی محفوظ ٹھکانہ بھی فراہم کیا ہوگا۔ وہ دونوں ایک سازش میں شریک تھے۔ اپنے سارے معاملات ریموٹ کنٹرول کے ذریعے نہیں چلا سکتے تھے۔ مشاورت اور فہم و تفہیم کے لیے ان کی ملاقاتیں ناگزیر تھیں۔ الفا اس کے پاس آتا یا ٹام اس سے ملنے کے لیے جاتا، دونوں صورتوں میں آئی بی کے نگراں الفا تک پہنچ سکتے تھے۔ ایک بار وہ ان کی نظروں میں آ جاتا تو اس کا بچنا ممکن نہیں تھا۔